सत श्री अकाल दर्शकों, मैं रुचि महाजन स्वागत करती हाँ आप सब का अज के प्रोग्राम करियर किंग दे विच। सो जिवें कि तुसीं सब जानते ही हो कि असी इस प्रोग्राम दे विच गल करते हाँ यंगस्टर्स के करियर बारे अते आप सब नूं रूबरू कराने हाँ कुछ एक्सपर्ट्स दे नाल। सो इस तरह अज साडे विच मौजूद ने प्रोफैसर मनीष गोयल जी, ਜਿਹੜੇ कि श्री गुरु हरकृष्ण कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ਅਤੇ टैक्नोलॉजी बहादुरगढ़ पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ वाइस प्रिंसीपल ਅਤੇ ਹੈਡ ਆਫ डिपार्टमेंट ने। सत श्री अकाल सर, स्वागत है आपका अज दे इस शो दे विच। सो शुरुआत करते हाँ अज की डिस्कशन की। सो सर सब तो पहला मैं पूछना चाहवागी कि जिवें कि अजकल देखा जाता है कि +2 तो बाद विद्यार्थियों को एक बहुत ही मुश्किल पड़ाव का सामना करना पैंदा है कि उन्होंने अगे बहुत सारे ऑप्शनस होंदे ने कि वो कोई भी कोर्स जिहड़ा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो सर तुहाडे मुताबिक विद्यार्थियों को की गल्लां नूं ध्यान दे विच रखते हुए कुछ जिहड़ा एक पर्टिकुलर कोर्स है उसनूं ज्वाइन करना चाहिए है? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक स्टूडेंट जो +2 के एग्जाम दे चुका है उसनूं ये डिसीजन का सामना करना हुंदा है भी किहड़े कोर्स दे अगे एडमिशन लवे। नॉर्मली देखण दे विच आंदा है भी स्टूडेंट एक गलत कोर्स दे एडमिशन ले लैंदा है और बाद दे उन्होंने पछताना पैंदा है। इसलिए उसनूं चाहिदा है भी ये +2 तो बाद कोई भी कोर्स चूज करन लई बड़े ध्यान नाल डिसीजन लवे। तुहाडे मुताबिक किहड़े अजिहे कारण हो सकते हैं कि जिन्हां करके विद्यार्थियों दे विच इस चीज़ की अवेयरनेस की कमी रह जाती है? बहुत सारे कारण हैं जिहदे करके एक स्टूडेंट गलत कोर्स दे विच एडमिशन ले लैंदे हैं। जिवें कि ज़्यादातर देखण दे विच आंदा है स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स दे इन्फ्लुएंस दे विच आ जांदे हैं। ਜਿਹੜੇ जगह के उत्ते जिस कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਲਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ स्टूडेंट ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਦੇਖੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। सो प्रोफैसर साहब एक सही कोर्स चूज करने दे लई जो डिसीजन है उसनूं लैण दे लई विद्यार्थी नूं किहड़ियां गल्लां नूं ध्यान दे विच रखना चाहिए है? एक कोर्स नूं चूज करन दे लई स्टूडेंट नूं कई गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए है। सब तो पहला तां वो देखण भी उस कोर्स दी जॉब वैल्यू किन्नी है, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू नाल वो कोर्स किन्ना क फायदेमंद है। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। कई बार होंदा है भी एक कोर्स दे स्टूडेंट एडमिशन ले लैंदा है पर उहदा ओवरऑल इंटरस्ट ते स्किल उस कोर्स नूं सूट नहीं करदी ते वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पांदा। इसलिए जरूरी हो जाता है भी स्टूडेंट ये जरूर देखे भी उस कोर्स जिस कोर्स एडमिशन ले रहा है उस कोर्स दे विच उहनां दा ओवरऑल स्किल और इंटरस्ट है या नहीं है। सो प्रोफैसर साहब ये तो गल सी एक कोर्स नूं ज्वाइन करन दे लई डिसीजन लैण दी। सो इसे तरह एक कोर्स नूं ज्वाइन करन तो बाद एक कॉलेज जिहड़ा है उसनूं ज्वाइन करन दे रिगार्डिंग भी जिहड़ा डिसीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक विद्यार्थी दे लई। सो किहड़ियां गल्लां नूं ध्यान च रखना चाहिए है कि किहड़े कॉलेज दे विच दाखला लिया जाए? जिवें कोर्स का डिसीजन इंपॉर्टेंट है, कॉलेज का डिसीजन भी उन्ना ही इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट नूं कॉलेज के रिगार्डिंग डिसीजन लैंदे समय भी बड़ा केयरफुल होना चाहिए है। उसनूं चाहिए है उस कॉलेज के बारे पूरी जानकारी लवे, बल्कि उस कॉलेज दे विच विजिट करे। एक बार नहीं अगर हुंदा तो घट्टो घट्ट 2 बार उत्थे विजिट करे, उत्थे दे इंफ्रास्ट्रक्चर बारे जानकारी लवे। सब तो पहला ये देखे भी वो कॉलेज किहड़ी यूनीवर्सिटी नाल एफिलेटेड है, उस यूनीवर्सिटी की वैल्यू कितनी है। फिर अगे वो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, उत्थे दी लाइब्रेरी विजिट करनी चाहिए है, उत्थे दियां लैब्स वगैरह देखनियां चाहिए हैं। उन्हां दी फैकल्टी बारे कॉलेज की फैकल्टी बारे स्पैशल जानकारी लवे भी वो फैकल्टी कितनी क्वालीफाइड है, कितनी एक्सपीरियंसड है, क्योंकि ये सारिया चीज़ों के उत्ते ही डिपेंड करता है भी वो स्टूडेंट नूं किस तरह की फैसिलिटीज़ मिल सकदियां होण। सो प्रोफैसर साहब हुण असीं जानना चाहांगे तुहाडे कॉलेज के बारे कित्थे लोकेटेड है और किहड़े-किहड़े कोर्सेज जिहड़े ने वो तुहाडे कॉलेज दे विच करवाए जांदे ने? श्री गुरु हरकृष्ण कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टैक्नोलॉजी विलेज रायपुर बहादुरगढ़ को लोकेटेड है। ये कॉलेज पंजाबी यूनिवर्सिटी तो 3 किलोमीटर दूर है और एक कॉलेज पंजाबी यूनिवर्सिटी नाल ही एफिलेटेड है। और साडे कॉलेज दे विच कई ग्रैजुएशन और पोस्ट ग्रैजुएशन कोर्स करवाए जा रहे हैं। ग्रैजुएशन कोर्सेज की गल करिए तो साडे कॉलेज दे विच BBA BCA बीकॉम प्रोफैशनल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और पोस्ट ग्रैजुएशन लैवल के उत्ते कई कोर्सेज हैं जिवें कि MCA MSc IT PGDCA MCOM
ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ BCA MCA ਡੂਅਲ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ BCA ਕੋਰਸ ਓਪਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MCA ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ BCA ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MCA ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। BCA ਕੋਰਸ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ MCA ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ BCA ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BCA MCA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ BCA ਔਰ MCA ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BCA ਔਰ MCA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ BCA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਗਾ ਕੇ MCA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ MCOM ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ BCom ਔਰ BBA ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ MBA ਓਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MCOM ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜੋਬ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ MCOM ਸਿਰਫ ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ MCOM ਕੋਰਸ ਓਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ MCOM ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ BBA ਜਾਂ BCom ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ MCom ਜਾਂ MBA ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨੇਜਰ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ BCA MCA ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ IT ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜੌਬ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲ ਐਨਰਿਚਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ 2 ਬੁੱਕਸ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 AC ਲੈਬਸ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹਨ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 1:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਇੱਕ PC ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ PC ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਕੈਂਪਸ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰਲਸ ਔਰ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਾਮਨ ਰੂਮਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਡੋਰ ਔਰ ਆਊਟਡੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ, ਕੁਇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਨੋਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਂਸਰਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਥਰੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ 10th ਔਰ +2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟੈਲੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ, ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਡੈਸਕਟੋਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੋਰਸ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ +2 ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨੀ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੈਲੀਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਨੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ HCL ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇਅਰ, ਨੋਕੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇਅਰ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਔਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਗੈਦਰ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੰਬਰਸ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।